पाउल सेवक भावे जिहुदी और विजातीय मानंकु एकत्र करिबा निमंते चेष्टा करूअछंती। कारण आमे जिहुदी हेउ कि विजाती हेउ आमे समस्ते ख्रीष्ट जीशुंक ठारे एक शरीर। आपण कौन सेथिर विश्वास करती कि ख्रीष्ट जीशुंक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आमे समस्ते एक अटु, आम ठारे भिन्नता नाही। जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रमर एक नूतन अध्याय को आपण को स्वागत जनाए। आपण एही कार्यक्रम को नियमित भाव देखुछंती और आत्मिक दिगरे दिन को दिन बढ़ु अछंती। तेणु प्रभुंक नाम रे आपण को धन्यवाद जनाए। आपणक मतामत आमको टेलीविजन स्क्रीन रे दिया जायथिबा फोन नंबर रे आमको जणांतु। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नियंतु और आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपणक कुशलता आमे आशा करूअछु और आपणक निमंते निरंतर प्रार्थना जारी रखिछु। जदि आपणकर किछि व्यक्तिगत किबा पारिवारिक प्रार्थना अनुरोध अछि तेबे आमको जणांतु। ईश्वर आपणक प्रार्थनार उत्तर निश्चय भाबरे देबे। आज ए कार्यक्रम द्वारा आपणक सहित साक्षात करिवार आ एक विशेष सुजोग पाइथिबारु प्रभुंको धन्यवाद दिए। ए कार्यक्रम द्वारा आपण जेपरि दिन को दिन आत्मिक भावरे और ईश्वरंक वाक्य रे वृद्धि पाइबे और आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन आसीबो, एहा आमर चेष्टा और ईश्वरंक निकट रे प्रार्थना। प्रभु आपणको बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आमे गत अध्याय मानकरे नियमित भावरे एफिसियो पुस्तकरू आलोचना जारी रखिछु। आज आमे एफिसियो पुस्तकर तृतीय अध्याय आलोचना करिबा। ए अध्याय रे पाउल निज विषय कहती जे से विजाति मानक निमंते बंदी अटंती। से आहुरी कहती ईश्वर तांकु स्वर्गीय विषय गुड़िक प्रत्यादेश द्वारा यार निगूढ़ तत्व प्रकाश करि अछंती। से निगूढ़ तत्व अर्थात ख्रीष्टंक सुसमाचार विजाति मानक निकटरे प्रचार करिबा निमंते से जने क्षुद्रतम सेवक अटंती, जेपरि समस्ते एक शरीरर अंश होई पारंती। पाउल सेवक भावे जिहुदी और विजातीय मानंकु एकत्र करिबा निमंते चेष्टा करूछंती। कारण आमे जिहुदी हेउ कि विजाती हेउ आमे समस्ते ख्रीष्ट जीशुंक ठारे एक शरीर। आपण कौन सेथिरे विश्वास करते कि ख्रीष्ट जीशुंक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आमे समस्ते एक अटु, आम ठारे भिन्नता नाही। ए आलोचना को आगो को नेबा पूर्वरु आसंतु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଫେସୀୟ 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ 2ଟି ପର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଓ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 3 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ମୋଫତ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପନୀୟତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତି ଯଥାର୍ଥ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପନୀୟତା ହେଉଛି କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାବବାଣୀ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେହି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରି ଚାଲିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ନେଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ଏହି ଜଗତରୁ ନିଆଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପାଉଲ ବିଜାତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀ, ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବ। ପାଉଲ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସୁସମାଚାର ବହନ କରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ 2 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମର ନିରଂଶ, ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ହେତୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାର ସେ 14 ପଦରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ। ତେବେ ପାଉଲ ଏହି 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନା ଓ ଆୟୋଜନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଥିଲା, କାରଣ ଗାଲାତୀୟ 2 ପର୍ବର 7 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପିତର ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତି ବା ଜିହୁଦୀ ଜାତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ପିତରଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ପାଉଲଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ବାଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଏକ ନୂତନ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ବିଧାନ ଓ ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି, କାରଣ
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିଲା ଯେ ସେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତୀକୃତ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେହି ବଳିଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଏହି ନୂତନ ବିଧାନ ନେଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 3 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା, ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିଅଛି, ତାହା ପଢ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୋର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇପାର। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ତେବେ କେତେକ ଏହିପରି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ପଦରେ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତମାନେ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ତେବେ ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ତାହାଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ଏଥିପୂର୍ବରୁ 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବର 14 ଓ 15 ପଦରେ ସେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ନୂତନ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିହୁଦୀ ଓ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ପାଉଲ ରୋମିଓ 16 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦିକାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏପରିକି କଲସିୟ 1 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଓ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ଓ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ପୂର୍ବକାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶାଧିକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବକାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ନେଇ ଜାଣିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଓ ସେହି ଭାଓବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂତନ ନିୟମର ଭାଓବାଦୀମାନେ। ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହା ହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯୋହନ 16 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ପିତାଙ୍କର ସେହିସବୁ ମୋହର, ଏଇଆ ତ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋହର ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବିଜାତୀୟମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବିଜାତୀୟମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜିସାୟ 11 ପର୍ବର 10 ପଦରେ, ଜିସାୟ 60 ପର୍ବର 3 ପଦରେ, 42 ପର୍ବର 6 ପଦରେ
ଓ ଜିହିଜିକାଲ 2 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଓ ମଲାଖି 1 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ? ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଭୟ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ନୂତନ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଭୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଏକ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର, ଯାହାକି ଯିହୁଦୀ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପ୍ରମାଣେ ସେହି ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ହେଲି। ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସେବକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ସୁସମାଚାରର ସେବକ ହେବା ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କୁ ସାଉଲରୁ ପାଉଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବାରେ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରି କାରାବଦ୍ଧ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ କାରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ଉଭୟ ଦାନ ଓ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନାଦିକାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷତଃ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ହେଉ ଓ ସେହି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ। 8 ପଦରେ ପାଉଲ ନିଜ ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ। ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଥିଲେ। 1 କରିନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେହିପରି 1 ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସକ୍ଷମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ସେବକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ନିନ୍ଦକ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ତାହା କରିଥିଲି ବୋଲି ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନାଦିକାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବା ଅଭିମତ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 3 ପର୍ବର 10 ଓ 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଓ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ, ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଅଭିମତ ବା ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାବାହକମାନେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଦୂତମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସାହସ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ
ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତାଡ଼ନାକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହସର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା କହିପାରିବା। ପାଉଲ ଏଠାରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି କି? ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସେଥିସକାଶେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୌରବ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛି, କାରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଅଛି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିଛ। ସେଥିପାଇଁ କଲସିୟ 1 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାରେ ପାଉଲ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେହି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଓ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ସାଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ 14 ପଦରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ନୂତନ ଶରୀର ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଅଭିମତ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଆସୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ହତାଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ନିୟମିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ନୂତନ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କଲ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ।
प्रत्येक प्रभु तुम्हें तुम से रक्तरे प्रभु सपा प्रत्येक जन को प्रभु तुम्हें बांधी अछ प्रभु प्रभु तुम्हें प्रभु मंडली को प्रभु तुम्हें संयुक्त करियछ आमे जे भली भाबरे प्रभु एकत्रित होई प्रत्येक जन प्रभु तुम ठारे लागी रही तुमरे सुसमाचार प्रभु प्रत्येक जनक निकटरे प्रभु पहुँचाई पारिबु प्रभु तुम्हें सेपरी प्रत्येक जन को साहाय्य कर प्रभु तुम्हें आम प्रार्थना को शुणियछ एवं उत्तर को देयछ बोली विश्वास करी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागुअछि आमेन। गत प्रश्नर उत्तरटी है डी जीसु। आजिर प्रश्नटी होउछि किए कारागार रे थाई मध्य मंडली मानकु पत्र लिखुथिले ए लूक बी जिसाय सी पाउल डी जुनस। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ বি সি ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर रंजित कुमार माझी और परिवार।